अनंत कोटि ब्रह्मांडर अधिनायक परम प्रभु श्री अरविंद परमा भागवत जननी श्रीमां चरण कमल शतकोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित रही समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ चलतु आम ध्यानस्थ हवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 88। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम सुंदरगढ़ सुबोध भाई को अनुरोध करुचु। सुबोध भाई आप मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु। आम समस्ते नीरव प्रभु और मां को ध्यान करवा। समस्ते टिके साइलेंस। सावित्री बुक 1 पार्ट 1 the book of beginnings and the yoga of speed, freedom and greatness, canto 5, page 88. A magic porch of entry glimmering quivered in a penumbra of screen light, a court of the mystical traffic of the walls, a balcony and miraculous facade. Above her, light and high immensities. All the unknown looked out from boundlessness. It lies upon an edge of hourless time, gazing out of some everlasting now. Its shadows gleaming with birth of gods, its bodies signaling the bodiless, its foreheads glowing with the oversoul, its forms projected from the unknowable, its eyes dreaming of the ineffable, its faces starting into eternity. Life in him learn its huge subconscious rear, the little fronts unlocked to the unseen vasts. Her gulf stood nude, her far transcendentness flamed in transparencies of crowded light. A giant adder was discovered here, of which the tassel and extended fringe are the scant stop of our material lives. This overt universe, whose figures hide the secrets merged in superconscious light, wrote clear the letters of the glowing code, a map of subtle signs surpassing thought, was hung upon a wall of inmost mind, illumining the wall's concrete images into significant symbols by its gloss. It offered to the intuitive exegete its reflex of the eternal mystery, ascending and descending twixt life's poles. The serried kingdoms of the graded law plunge from the everlasting into time, then glad of glory of multitudinous mind and rich with life's adventure and delight. धन्यवाद भाई। बर्तमान कार्यक्रम परवर्ती पर्याय रही गोटे मातृवंदना गान सहित परम प्रभु श्री अरविंदर गोटे दिव्य ग्रंथ दि ह्यूमन साइकिल मानव जोग चक्र तार अध्याय 22 रही चैप्टर 22 तार कंटिन्यू डिस्कशन रही गोटे दि नेसेसिटी ऑफ दि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आध्यात्मिक रूपांतर प्रयोजन। आज तार चतुर्थ पाठ आलोचित हब जहाँकि अंतिम पर्याय बोली आम स्थिर करिछु। ताको आलोचना करिवे पंडिचेरी श्री अरविंद आश्रम प्रकाश भाई को अनुरोध कराउची गोटे मातृवंदना गान सहित आज आलोच्य विषय को से उपस्थापन करंतु।
प्रकाश भाई श्री अरविंद आश्रम पंडित जी। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्यजननी माँ उपस्थित थिबा समस्त भाई भौणी माननकु वंदे मातरम, नमस्कार एवं शुभेच्छा। विषयटी मध्य को प्रवेश करिया पूर्वर माँ का पदकमल एक वंदना अर्घ्य पुष्प अर्पण करिबा। जन्ह भितरे माँ तू दिसु, तारा फुटिले माँ तू हसु। जन्ह भितरे माँ तू दिसु, तारा फुटिले माँ तू हसु। ए सारा जगत तोर लीला क्षेत्र, ए सारा जगत तोर लीला क्षेत्र। हृदय कंदरे बसु, जन्ह भितरे माँ तू दिसु, तारा फुटिले माँ तू हसु। तुमरी आदेश वायु बहे, तुमरी इंगिते पक्षी गाए। तुमरी आदेश वायु बहे, तुमरी इंगिते पक्षी गाए। जे हृदय हुए पूत पवित्र, जे हृदय हुए पूत पवित्र। धीरे धीरे तू आसु, जन्ह भितरे माँ तू दिसु, तारा फुटिले माँ तू हसु। तुमरे परसे फूल फुटे, चेतनार कली चेई उठे। तुमरे परसे फूल फुटे, चेतनार कली चेई उठे। जीवनर पथे जे शिखिछि चाली, जीवनर पथे जे शिखिछि चाली। पुलके मिशु, जन्ह भितरे माँ तू दिसु, तारा फुटिले माँ तू हसु। तुमरी चाहाणी अग्नि शिखा, रूपांतर पथे तीव्र रेखा। तुमरी चाहाणी अग्नि शिखा, रूपांतर पथे तीव्र रेखा। तोपण तो छाई जाम थारे अछि, तोपण तो छाई जाम थारे अछि। सेई तो दिव्य शिशु, जन्ह भितरे माँ तू दिसु, तारा फुटिले माँ तू हसु। ए सारा जगत तोर लीला क्षेत्र, ए सारा जगत तोर लीला क्षेत्र। हृदय कंदरे बसु, जन्ह भितरे माँ तू दिसु, जन्ह भितरे माँ तू दिसु, जन्ह भितरे माँ तू दिसु। गत सप्ताह आमे
ଦ ନେସେସିଟି ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରୟୋଜନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ କଳ୍କି ଅବତାର ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏହାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ରହିଛି, କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି କଳ୍କି ଅବତାର ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଣବ ଦାଙ୍କୁ ମା କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍କି ଅବତାର। ମା ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଇଜ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଅବତାର ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାନେଣ୍ଟ ଅବତାର। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଇଜ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍। ତେବେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଅବତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ଅବତାର, ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଅବତାର ନାହାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତୀକ ଅନୁସାରେ 10 ଅବତାରର ଯେଉଁ ଶେଷ ଅବତାର କଳ୍କି ଅବତାର ଆସିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତରର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟିକୁ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କରାଇ ଜଡ଼ ଜଗତକୁ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ କଳ୍କି ଅବତାର ଆସିକି ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଟି କରିବେ, ରୂପାନ୍ତରର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯେ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାର କଥା, ତାହା ସେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି କଳ୍କି ଅବତାରରେ ସେ କିପରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଦେଖୁ, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି କେହି ଗୋଟେ ପିରାମିଡ଼ ଦେଖିଲା ଧ୍ୟାନରେ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଭିପ୍ସା। ଯଦି କେହି ଧୂପକାଠି ଦେଖେ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ, ଉପାସନା। ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ସେଇଟିକୁ ଲେଖିକି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଳିକା ଭାବରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ତେବେ ସେ ସେଇଥିରେ କଳ୍କି ଅବତାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ସେ ଆସିବେ, 12 ହାତ ଖଣ୍ଡରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଛୋଟା ଥିବ। ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ହିଁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦଇତାରୀ ଠାରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ କଳା ସାପ ଶୋଇଥିବ, ସେ ରକ୍ତ ଖାଉଥିବ। ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ମାଳିକା ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1484। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ 1500 ମସିହା ପରେ ତାକୁ ଲେଖିଥିବେ। ତେବେ ଦଇତାରୀ ଠାରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 5 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରହିଛି, ତାହା 1956 ପରେ ଯାଇକି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ସେଠି ରକ୍ତପାତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ପିଚୁ ରାସ୍ତାଟିକୁ ସେ ସାପ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ। ସେମିତି ସେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭୈରବ ଡାକ ଦେବ, ଲୋକମାନେ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ଘରେ ଲୁଚିବେ। ଏକଥା ସେ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1988ରେ ମୋର +2 ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥାଏ, ସେ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଘର ଥାଏ, ସେଠି ନିରୋଳା ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଯାଇକି ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଲି କିଛି ବହି ଅଛି, ତ ସେଇଠି ଦେଖିଲି ସେ ଗୋଟେ ମାଳିକାଟେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଲି, ସେଇଥିରେ ଏସବୁ କଥା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତେବେ ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରିଲି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭୈରବ ଡାକ ଦେବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେବେ ଆଉ ଲୁଚିବେ ଯାଇକି, ଏ କଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେମାନେ କହିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଏମିତି ସେ ଲେଖିଥିବେ ଯେ ଭୈରବ ଅର୍ଥ କୌଣସି ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ହେଇଥିବ, ସେ ରାତିରେ ଆସି ଡାକ ଦେବ, ଯିଏ କବାଟ ଖୋଲିବ ତା ସହିତ ତାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ, ତାର ସେ ବିକଟାଳ ରୂପ ଦେଖିକି ସେ ଲୋକ ଡରି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇକି ସେ ମରିଯିବ। ପୁଣି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେ ଲୋକମାନେ ମୁହଁରେ ବଳଦ ପରି ତୁଣ୍ଡି ଦେବେ। ସେ କଥାଟାକୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି, ବୋଲେ ସେମିତି କିଛି ହେବନି, ଗୋଟେ ମିଛ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏସବୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଥିଲେ।
ଭାଇରସ୍ ବା ଭୂତାଣୁ को से भैरव रूप में देखी तेणु प्रत्येक रोगर गोटे सत्ता अच्छे से झाड़ा हो बा जर हो बा कौन कैंसर हो जेको रोग हो से रोग जब आसे से गोटे से निजर सत्ता से सत्ताटी सी आसिक आम सूक्ष्म शरीर प्रवेश करे तापर से प्रवेश कला बेले से आमको देखा दिए जदि लोक सचेतन थाए स्वप्न देखा दिए जदि आहरी अधिक सचेतन थाए ध्यान देखा दिए तेरे मुझे मालिकार पढ़ी जे आद्याशक्ति यूरोप में जन्मग्रहण करेंगे सहित सहचरी मैंने जन्मग्रहण करेंगे केते वर्ष तलर कथा मन पड़ू 88 कथा तो मोर पूरा क्लीयर मन नहीं किंतु माँ को विषय से लिखिं माँ जन्मग्रहण करेंगे एवं आम देखा श्रीअरविंद किपरि कल्की अवतारटी सुचारू संपादन करते सन्थ अच्युतानंद दास मालिका अनुसार कल्की थे छोटा अर्थात से छोटे छोटे चलुले 1938 मसीह सेकेंड वर्ल्ड वार समय जितेबाला श्रीअरविंद बाथरूम को रात जाऊँगी सी बाघ छाल झुंटिकी पड़ी जंघ हाड़ भांगी जाता यहाँ थिला से होस्टाइल फोर्सर आक्रमण तेणु श्रीअरविंद से दिन ठारू से जो इंजुरी जो से ठीक भाव चली पार नथिले तेणु एठी गोटे प्रमाण मिली जे जेहेतु से कहते जे कल्की छोटा थे बोली तेणु आउ गोटे कथा से कहते धला घोड़ार बुले से मृत्य संहार करेंगे धला घोड़ा अर्थात डिवाइन फोर्स यार अर्थ श्रीअरविंद दिव्य जोगशक्ति बल समग्र पृथ्वी भ्रमण करते ये जो धला घोड़ार से कहते कल्की धला घोड़ार बुली थे बोली श्रीअरविंद दिव्य शक्ति बल पृथ्वी विभिन्न जगह बुली बहुत लोक साहाय्य करके सेकेंड वर्ल्ड वार जड़े अमेरिकार सेनाध्यक्ष को जाकि रीतिमत किभली भाव विजय हासिल करे हम किभली भाव आक्रमण कले शत्रुपक्ष हारे से कथा परामर्श दौले से पचारे जे आपड़ किए बोले से कहते मु अरविंद घोष से विषय गोटे बहुत बड़ कहानी तापर सन्थ अच्युतानंद दासंकर तृतीय कथाटी हूँ कल्की डाहाण हाथ में 12 हाथ खंडा धरी 12 संख्या तत्वर अर्थ हूँ परिपूर्णता जड़े व्यक्ति केवे भी 12 हाथ खंडा गोटे हाथ में धरी पार ना एत विराट कथा को विराट लंबा खंडा धरी पार तेरे अतिमान शक्ति ही हूँ परिपूर्णता माँ दिव्यजननी यही अतिमान शक्तिर अधिकारिणी माँ प्रतीक 12टी पाखुड़ा रही से 12टी पाखुड़ा एक एक शक्ति माँ श्रीअरविंद डाहाण पटे सब उपवेशन करती श्रीअरविंद ये कहीं डाहाण पटे कहूँ ना जेहेतु अच्युतानंद दास देखी जे से डाहाण हाथ खट धरी तेणु जेहेतु माँ डाहाण पटे बसी तेणु ये से कथा प्रतिपादन करुच्ची तेरे श्रीअरविंद ऑन द मदर पुस्तक लिखिं द मदर इज श्रीअरविंद फोर्स माँ हूँ श्रीअरविंद शक्ति अर्थात माँ ही हूँ श्रीअरविंद शक्ति जड़े जदि निज हाथ में कौन खंडाटे धरिकी बच्चाटे धरिकी बंधुक धर से बंधुकटी अस्त्रटी हूँ एक शक्ति से शक्ति द्वारा सी अन्य को आक्रमण कर शत्रु को आक्रमण कर जेहेतु माँ श्रीअरविंद डाहाण पटे उपवेशन सब उपवेशन करुता तेणु सन्थ अच्युतानंद दास ध्यान में माँ दिव्यजनी दिव्य शक्ति को 12 हाथ खड़ग भाव देखिले कारण माँ को जो प्रतीकटी रही से प्रतीकटी हूँ 12टी पाखुड़ा रही जो सिंबलटी रही आप देखुए से 12टी सिंबल जो सिंबल जो 12टी पाखुड़ा रही से 12टी पाखुड़ा एक एक शक्ति से जो शक्ति रही से शक्ति ही मनुष्य भितर अपूर्णता को पूर्ण करुच्ची तेज ता परवर्ती आम कथा को जीवा चतुर्थ कथा हूँ से खंडारे से म्लेच्छ संहार कर म्लेच्छ कहले कौन से असुर कि पिशाच नुहे मनुष्य भितर रही से निम्न प्रकृति से अपूर्णता से अज्ञानता माँ यही संपर्क में कहते जे व्हेन दुर्गा फाइट्स देम दे रन हियर एंड देयर टू फाइंड ए हाइडिंग प्लेस व्हेन
whenever human beings keep the door of their consciousness, whenever human beings keep the door of their consciousness open, the devils without losing a moment enter and start their mischief. I tell you, never keep the door open because it is dangerous to welcome these nasty forces. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅସୁରମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେଉଁ ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ମଣିଷ ଯେଉଁ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ସବୁ ରହି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଘୁରନ୍ତି। ଘୋଡ଼ାଇବା ଭିତରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ହାଇଡିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଖୋଜନ୍ତି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଲୁଚି ପଡ଼ିବେ, ମାନେ ମଣିଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଥାଏ, ସେ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କୁ ମାରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାବଣ, କଂସ, ମହିଷାସୁର, ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ରହିଥାଏ ସିଏ ସିନା ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ରହିଥାଏ ସିଏ ବଞ୍ଚି ରହି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି କ୍ରିୟା କରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସେ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ହଉ କି ନୀରବ ମୋଦି ହଉ କି ଆଉ କେତେ କେତେ ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସଦାମ ହୁସେନ ହଉ କି ଲାଡେନ ହଉ, ସେମାନେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ହିଁ ମାରିଛି। ତେବେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ମ୍ଲେଚ୍ଛତ୍ଵ ରହିଛି, ମା ଦିବ୍ୟଜନନୀ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରହାର କରି ସେ ମ୍ଲେଚ୍ଛତ୍ଵକୁ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ନ ହୋଇଛି, ତା ଭିତରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ନ ଆସିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଏହି ରୂପାନ୍ତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏହି ଅତି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟଟିକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଥିଲେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ? କିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ବୁଝିପାରିବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ କେବଳ ମା ଜାଣିଥିଲେ, ମା କିଏ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କଳ୍କୀ ଅବତାର ଆସିବେ, 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରିବେ, ଆଉ ମ୍ଲେଚ୍ଛମାନେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇବେ। ଏଥିରେ ପାପୀ କିଏ? କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥିବ ଯାହା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଦିବ୍ୟତା ରହିଥିବ? କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ, ସେ ଯେତେ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ରହିଥିବ। ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଅଦିବ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବି ତାହେଲେ କେହି ବି ବଞ୍ଚିବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମାରିଦେବେ। ତେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷମାନେ ଏବେ ନାନାଦି ମାନସିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ, ଗଡ୍ ସାଲ୍ ଗ୍ରୋ ଅପ୍ ହ୍ୱେନ୍ ୱାଇଜ୍ ମେନ୍ ଟକ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିବେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ନାନାଦି ମାନସିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବେ, ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କେହି ସେ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କଳ୍କୀ ଅବତାର। ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାବନାରେ ଭଗବାନ କ'ଣ ସତରେ ଏଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଯେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଖାଲି ହାଣି ପକାଇବେ? ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷଟିଏ ଯଦି ଖୋଜାଯାଏ, ଜଣେ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି। କ'ଣ ଭଗବାନ ସବୁ ମଣିଷକୁ ହାଣି ପକାଇବେ? ତେଣୁ ଏତେ ମାନସିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନ କରି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର। ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେଇ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେଇ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ, ସେଇ ମ୍ଲେଚ୍ଛତ୍ଵକୁ ବିନାଶ କରି ମଣିଷକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଫୋର୍ସ, ଯେ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କେବଳ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନିଜକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ପୁସ୍ତକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ମାନସିକ ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ, କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରେ, ଆଧାରକୁ ଗଢ଼ିପାରେ, ଏହି ତମିଶ୍ରା ମିଥ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବେଦନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଉତାରି ଆଣିପାରେ ସତ୍ୟ, ଜ୍ୟୋତି, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ଅମର ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଯେଉଁ
ଭ୍ରାନ୍ତଟି ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଭୁଲ ଧାରଣାଟି ରହିଛି ଯେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ କଳ୍କି ଆସିବେ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଏ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥଟି, ସେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥଟି ସେମାନେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତାର ଓଲଟା ଅର୍ଥ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ସତରେ ସେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଦଶମ ଅବତାର ହେଇକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସେ ତାଙ୍କର ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମଣିଷ ରୂପାନ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ, 100ରୁ ଅଧିକ ମଣିଷ ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ମୋର 100ଟି ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିବି। ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ଶରୀର ନେଇକି ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତରଟି ସଂଗଠିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟି ରହିଛି, ଯିଏକି ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ସେଇଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲା, ତାହା ଆଉ ସେପରି କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଆସ୍ପୃହା ବା ଆସ୍ପିରେସନ୍ କହିପାରିବା। ଏହି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଆମେ କିଛି କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ପାଇସାରିଛୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ବା ଯୋଗୀମାନେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଅବତରଣ ଘଟୁଛି, ଏସବୁ କିଛି ଆମେ କିଛି କିଛି ପାଇସାରିଲୁଣି ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସାଧକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ଧ୍ୟାନରେ ଏମିତି ହେଲା, ମୁଁ ଆଜି ଧ୍ୟାନରେ ଏଇସବୁ କଥା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏଇ କଥାଟିକୁ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ଆମେ ସବୁ କିଛି କିଛି ପାଉଛୁ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ, ସେସବୁ ତାର ମୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତିମାନସ ପାଖରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ସେଇ ମୂଳ ସ୍ଥିତିଟିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ପାୱାର ଓ ସୁପ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରୁଥକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଅହଂ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ। ଅହଂ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଏହି ଅହଂର ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଂ ହିଁ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତରଟିକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିବେ ଓ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସେ କେବେ ଆସିବେ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅହଂସୀମା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ବା ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉ ପରିଚାଳିତ ହେବା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମେ ପାଇଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 1% ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ନଥିବ ବା ଅହଙ୍କାରର ପରସେଣ୍ଟ କମି ଯାଇଥିବ, ଆମେ ଯଦି 90% ଭଲ ହେଇଥିବ ଆଉ 10% ଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଚାଲି ଆସିବେ। କାହିଁକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟଳମଳ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବୁ। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଖାଲି କିଛି ବି ସେ ଜାଣିନି ସାଧନା ବିଷୟରେ, ଗୋଟେ ଟଳମଳ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ହଁ ହବ କି ନ ହବ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଯାବତ୍ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିଛୁ, ଯାହା କିଛି ପାଇଛୁ, ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଶ୍ରମ ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ, ସବୁ କିଛି ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରିଛୁ। ଏହି ମାନସିକ ସତ୍ତାଟି, ଦ ମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗ, ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମାନବ ଓ ଅତିମାନବ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ଭାବରେ, ଏକ ମିଡିଏଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଅତିମାନସର ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଅତିମାନସ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ବା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲା। ଏବେ ମନକୁ ଦୁଇଟିରୁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାଛି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ସେ ପ୍ରାଣଗତ ତଥା ଭୌତିକ ଶରୀରଗତ ଜୀବନଟିକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିମ୍ନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ଅତିମାନସ ଦିଗରେ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସେହି କଥା ବାଛି ନେବାର ସମୟଟି ଆସି ଉପଗତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ
आम ये जीवनटे बंचुछु ये जीवनटे एक क्लाइमैक्स आसी पहुँची जाइछु आमको जुआड़ू गोटे कथा ही बाछा पड़ो गोटे मन आम जो शरीर आ प्राणटे रही ताकू संतुष्ट करने कि जहाँ जहाँ सब करने कथा आम से कम करवा ना अति मान आड़ को जीवाई स्तर पर स्तर जीवाई कि प्रयास करवा। तापर से कहते मनुष्य दुईटी प्रवृत्ति द्वारा विभक्त हो रही गोटे हूँ तार आइडियालिस्टिक बा आदर्शवादी आ गोटे हूँ रियलिस्टिक बा वास्तववादी। से कहते जे रियलिस्टिक बा वास्तववादी प्रवृत्ति आमको अधिक सत्य पर लगुच कारण वस्तु जगत सहित तार अधिक संपर्क और संगति रही सबु कथा को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखुचे सबु कथार एक प्रमाण खोजुचे ताकू सत्य बा वास्तव बोली प्रतिपादन करुचे जदि से किसी सत्य नहीं ताले से कहूनी जेटा ठीक बोली कौन से भावना प्रधान कथा को से विश्वास करूनी भगवान अच्छी कि नहांती से विषय सब गोटे सन्देहिता रही जहाँ को आम कहूँ वास्तववादी लोक मैंने सब ये कथा ही कही था जे भगवान कौन आम तो कर्म करुचु खाऊ पीछे खुशी रहूँ कौन से भगवान आमको मिल जो वस्तु बा जो कथा ता आखि आगे रही ताकू से विश्वास करुड़िया गोटे प्रभाव रही जहाँ न देख दुई नयन पर तो न जीव गुरु वचन अर्थात गुरु हेले जदि से आखिरे देखि न से कथा विश्वास कर गुरु कथा विश्वास करना जब आखिरे देखि तार विश्वास कर ये हूँ से वास्तववादी लोक मानकर गोटे प्रभाव। तेरे अनेक वास्तववादी लोक कहती बापा माँ आमर हूँ भगवान तांकर सेवा करबा हूँ आमर धर्म आउ कौन धर्म ना से मैंने यहीपरी जुक्ति करें किंतु आप देखिए कोरोना समय हो कि बात्या कि नई बुढ़ी समय हो से भगवान भगवान हमें भगवान रक्षा करते बोली कहती से जो बापा माँ को भगवान कहला से कथा से भूली जाता सेटा गोटे तांकर गोटे अजौतिक कथा खाली अन्य मानक माने क्रिटिसाइज करने से कथा कही था अहंकार बा अज्ञानता बोली कह बड़ अजब प्रकृतिर लोक ये समाज में अच्छा जो मैंने कि कहती जे ये धर्म फर्म किसी लाभ ना खाओ पिओ मस्ती कर आनंद रुह आउ से वास्तववादी लोक मान मुख्य उद्देश्य हूँ केवल टंका पैसा रोजगार करवा मौज मजलिस करवा ये जीवन उद्देश्य कौन कहीं मनुष्य जन्मग्रहण कर कथा को एड़े दे मोटामोटी से अज्ञानता अहंकार द्वारा परिचालित हो रही था किंतु तथापि श्री कहते जे जदिव से अच्छा नेक्स्ट लाइफ को से पुणी आउ किसी से अग्रगति हम पुणी तापर आउ किसी अग्रगति हम निश्चित भाव में यह हूँ मनीषर विवर्तन गोटे पर्याय से निश्चित शेष पर्याय जाए पहुँच से जिते अज्ञानी हो कि जिते ज्ञानी हो से किसी जाए नहीं किंतु जिते गाड़ीटी जाऊँगी से ता भितर जिते अजौतिक कथा नहेले गाड़ी जाए शेष पाखे पहुँच स्टेशन में पहुँच तेज श्रीमंत कहते जे अन्य पक्षे आदर्शवादी प्रवृत्ति आमको टिक अवास्तव पर लगुच केवल कल्पना पर लगुच कारण आदर्शवादी व्यक्ति कौन से एक आदर्श को अनुसरण करुच्ची से आदर्शटी केवल भावना और गुड़ाए शब्द द्वारा भर्ती हो रही लगुच से कहते धर्म भितर जो लोकटे रही गोटे आदर्श को अनुसरण करुच्ची से केतक जो नीति नियम को अनुसरण करुच्ची कहते केतेटा खाली केते शब्द आउ केते नीति नियम द्वारा भर्ती ही रही जमी आम श्रीमंद आदर्श को अनुसरण करपर्यंत आम से किसी आखि दृष्टिया सफलता हासिल न करूँ से पर्यंत यह अवास्तव पर लगुच आम भर जेपर्यंत से दिव्य शक्तिर अवतरण को आम अनुभव न करूँ जेपर्यंत आम सूक्ष्म दर्शन में किसी न देखीचु से पर्यंत आम से अवास्तव हो रही कारण ता एपरी एक सत्य को रूप देवा चेष्टा करुचे जहाँकि एपर्यंत उपलब्ध होना केतक दृष्टि देखिले कथा सत्य जितेबाला जड़े ता भीतर रूपांतर कार्यटी को करने जुगरे पाद देती से जेपर्यंत से कार्यटी आरंभ न होती जेपर्यंत से अनुभव न कर मो भीतर समथिंग इज हैपनिंग से पर्यंत से गोटे द्वंद्व अवस्था रही श्रीमंत कहते तेरे जिते मनुष्य से आदर्शटी को बाह्य जीवन क्षेत्र में खाप खुआई नहीं पारुथिबो से आदर्शटी अनुसरण कर पाई सत्य को आमर बाह्य जीवन क्रिया प्रतिक्रिया
ଉପରେ ଆଣି ଲଦି ଦେଇପାରିବ, ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ଇଏ କରିବ। ଯଦି ସେ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲା, ତାକୁ ତା ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଣି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ନିମ୍ନସ୍ଥ ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସେହି ଆଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବ, ଜୀବନ ସହିତ କୌଣସି ସାଲିସ ନ କରି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ପ୍ରକୃତିଟି ବା ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ନିଜକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପରିଣତ କରିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ କରିବ ଯେ ହଁ, ସେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶଟିରେ ଅନୁଧାବନ କରୁଥିଲା ତାହା ସତ୍ୟ। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆଦର୍ଶଟି ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଲଭ ସମ୍ପଦ। ଆୱାର ଆଇଡିଆଲିଜିମ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ରାଇଟଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଅସ୍। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଦର୍ଶଟି କେବଳ ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲେ କେବେ ବି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ମନକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟରେ ହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ସେହି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧକ ତାର ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେତନାର କେତୋଟି ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥିବ। ଧ୍ୟାନରେ ତାର କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ରହିଥିବ। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଏହିସବୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକଳ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଓ ଶରୀରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇପାରିବା ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକଳ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଶରୀର ସେହି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତ ଶକ୍ତି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଏମାନେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତାକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଥାଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିବ, ତାହେଲେ କିଛି ଘଟୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କଲୁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଆମର ପ୍ରାଣର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏତେ ସବୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଥା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି। ମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତର ସେଲୁଲାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ ମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ମା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଟେନ୍ସରେ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମା ବହୁତ ଟେନ୍ସରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ 300 years, 300 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଏ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ନେଉଛନ୍ତି ସେ ରୂପାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କଲେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅନେକ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଇ ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାଣ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିନେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏ ପ୍ରାଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି ନିଚ ସ୍ତରରେ ରହିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ କରେ, ତାହେଲେ ତାର ରୂପାନ୍ତର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର ବା ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଅତି ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରକୁ ତାକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରାଣରେ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ପ୍ରାଣିକ କାମନା ବାସନା ହିଁ ରହିଛି। ତାର ଭିତରେ ସେମାନେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ମୋର ସେଇଟା ଦରକାର। ଯେଉଁ ୱାଣ୍ଟିଂଟା ରହିଛି ତାହା କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନି। ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ଆକର୍ଷଣ, ଯେକୌଣସି କଥା ସେ ଚାହିଁବ। ତ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପଶୁ ଜଗତ ରହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାପନ। ମାତ୍ର ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତି ଏପରି କରିପାରି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଛି ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର କାପାସିଟି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବାଛି ପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଏ ମିଠାଟା ଖାଇବି ନା ସେ ମିଠାଟା ଖାଇବି, ମୁଁ ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିବି ନା ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିବି। ଏବଂ ଗଛର ମଧ୍ୟ କାପାସିଟି ନାହିଁ, ସେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। କିମ୍ବା ପଶୁର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାପାସିଟି ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଯେମିତି ଭାବରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେଭଳି ଚାଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେମିତି କାମ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ପ୍ରାଣ ଯେଉଁ ପରମ ଚିନ୍ମୟତା ରହିଛି ତାରି ଆଲୋକଟି ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ଏବେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିଲାଣି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଆଉ ଟିକେ ଆଶାବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହ ଆଉ ନିଜ ନିଜର ଅଭୀଷ୍ଟ ସାଧନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି।
ଏବେ ସେମାନେ ସେଇ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୁଗରେ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିସାରିଲେଣି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ନିଜ ଅଭୀଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗୁନି ବା ଦେହ ପାଇଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁନି କି ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି, କେବଳ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇକି ନିଜକୁ ରଖିଛି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭୌତିକ ଜୀବନର ଅନାଲୋକିତ କୁଣ୍ଡଳୀଟିକୁ ଅନୁଧାବନ କଲେ ତଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କଦାପି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେୟାରଫୋର୍ ଦ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କନସିଷ୍ଟ ଇନ୍ ପରସୁଇଂ ଦ ଅନଇଲୁମିନ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ ଲାଇଫ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନାଲୋକିତ ଅନଇଲୁମିନ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ଭାବନା ଚିନ୍ତା ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ସେ ଅନୁଧାବନ କରେ ତାହେଲେ ସେ ରୂପାନ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ବଡ଼ ହେଉଛି, ବିବାହ କରୁଛି, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରୁଛି, ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ମରିଯାଉଛି। ସାରା ଜୀବନ ଭୌତିକ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତାଟିକୁ ପୂରଣ କରୁ କରୁ ତା ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଉଛି। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ଦୀପଟିକୁ ଜାଳିବାକୁ ସମୟ ପାଉନାହିଁ। ଏଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥାଟିକୁ କହିକି ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ କଥା ଏବେ ଚାଲ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ ମଧ୍ୟ ତାର ବୃହତ୍ତର କୁଣ୍ଡଳୀଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟଟି ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ଥରେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲାଣି ଭଗବାନକୁ, ଏବେ ମନ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଭଗବାନକୁ। ସେଇ ଆକାଂକ୍ଷିତ ସମ୍ପଦଟିର ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟଟି ମନର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧିସ୍ତର ଲାଗି ଅତି ଚେତନ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ଅତି ମାନସ ହୋଇ ରହିଛି। ସିଏ ଯେଉଁ ମନ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅତି ମାନସ। ମନ ତାର ଚେତନା ପରେ ଚେତନା ଅତିକ୍ରମ କରି ଅଧିମାନ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ଅଧିମାନ ସ୍ତରରୁ ପୁଣି ସେ ଅତିମାନ ସ୍ତରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଏ ହେଉଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେହି ସଦା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ଚିନ୍ମୟତାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେ କହୁଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ତ୍ରାହି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଇକେଲ ଯେଉଁ କଥା ଏଯାବତ୍ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛୁ, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତି ମଣିଷକୁ ବିବର୍ତ୍ତ କରି ନେଇ ନେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚେଇବ ହିଁ ପହଞ୍ଚେଇବ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପଶୁ ଜଗତ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ଅବଚେତନ ଭାବରେ ଅନୁଗତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟିକୁ ତାର ପ୍ରାଣଗତ ସତ୍ୟତାକୁ ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପଶୁ ପରି ମଣିଷ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ତାର ନିଜର ଉପଲବ୍ଧ ଯେଉଁ ସତ୍ତାଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ରହିଛି, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ରହିପାରିବ, କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଯଦି ତାର ମୂଳ ସତ୍ତା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହି କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ମଣିଷ ତାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଲେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ତାର ପ୍ରକୃତ କ'ଣ, ତାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିଟି ରହିଛି କ'ଣ ସେ ପ୍ରକୃତି, ସିଏ ତାକୁ ଖୋଜିବ, ଖୋଜିକି ତାକୁ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ କଦାପି ମୂଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ଅବଚେତନାର ସ୍ତରରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାହୁଁନି ମଣିଷ ଯାହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା କିଭଳି ହେବ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସମ୍ବୋଧି ବା ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଯଦି ମଣିଷ ମନ ସ୍ତରରୁ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହେବ। ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ କି ଅବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ।
ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମ୍ବୋଧି ମନ ବା ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ତା ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ। ଯେତେବେଳେ କାହିଁ ଲାଗି ରହିବ ତାପରେ ସେ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ବହୁ କଥାର ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରୁଥିବ। କ'ଣ ସେ କରୁଥିବ ନା ଘଟଣାଟି ଘଟିବା ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ବା ଭିଜନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟତର ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆଗରୁ ବହୁ କଥା ସେ ଜାଣିପାରେ। ଜଣେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖିଲା ପରି ସେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ବହୁ ଆଗକୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଘଟଣାକୁ ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନର ସ୍ତର ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବ, ସମ୍ବୋଧି ମନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଏହି କଥା ସେ ସବୁ ଦେଖିବ। ତା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ ଗ୍ଲାଡ୍ ଓବିଡିଏନ୍ସ to a spontaneous principle of spiritual light, to the force of a unified and integralized height, truth, largest beauty, good, power, joy, love, oneness. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବୋଧି ମନ ବା ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଖୁସି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିର ଅନୁଗତ ହୋଇ ରହିବ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏକତ୍ୱବୋଧ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏ ୟୁନିଫାଇଡ୍। ତା ଭିତରେ ଏକତ୍ୱବୋଧ ରହିବ, ସମଗ୍ର ଉଚ୍ଚତମ ସତ୍ୟ ରହିବ, ପରିବ୍ୟାପ୍ତତମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, କଲ୍ୟାଣ ରହିବ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବ, ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ପ୍ରେମ ରହିବ ଏବଂ ଏକତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ରହିବ। ସେ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ସୋଲ୍ଟି ଥିବ, ସତ୍ୟସତା ରହିଥିବ, ତା ନିକଟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ରହିଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚୈତନ୍ୟତା ନିକଟରେ ଯେଉଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିବ। ସମର୍ପିତ ନ କଲେ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରିବନି। କାହିଁକି ସେଠି ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି କାମ କରିବ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରଗତି ଚାଲିଥାଏ। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ସେଇ ସମ୍ବୋଧି ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ମଣିଷ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏସବୁ କଥା ଦେଖେ ସେ ଖୁସି ହେଇକି ତା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ସମ୍ବୋଧି ମନ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯାହା କହୁଛି ତା କଥା ମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବ ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଜୀବନର ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷ ଏହି ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ନିଜର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସବୁ ସ୍ତରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବ। ଯାହା ସେ ଚାହିଁବ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ତାକୁ ଅକ୍ଳେଶରେ ଅଧିକାର କରିନେବ। ଯଦି କୌଣସି ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ସେ ଜବ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବ ଏବଂ ସେ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟି ପାଇବ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ପ୍ରକୃତି ସେ ଜବ୍ଟା ପାଇବ ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ, ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯିବ ନା ନାହିଁ, ସବୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ତାକୁ ମିଳିଯିବ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ସେ କଥା ତ ଯାହା ହଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାଧାରଣତଃ ସେ କଥା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଯାଉଥାଏ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ 256 ପିଲା ଥାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲି। ତେଣୁ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ଡାଳିଦୋଳା ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲି। ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ MA କଲି। MA କଲାବେଳେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ମୋତେ 10-12ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆସିବନି। ସେତେବେଳେ ବହୁ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଯେ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ଅଛି ମୁଁ ଜମା ଜାଣିପାରିବିନି, ମୁଁ ଲେଖି ବି ପାରିବିନି, ମୋତେ 12ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆଉ କିଛି ଆସିବନି। ମୁଁ ତାପରେ ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ 5 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲି। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡର କାମ। ଏଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ହୁଏ କି ନାହିଁ, ସେ ସକାଶେ କଥା କହିଲି। ତେବେ ଆଉ ସେଥିରେ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଲେନି ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ହେବ। 140ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 120 ମିନିଟ୍, 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ କରିଦେଲି। ମୁଁ ପଦାକୁ ଆସିକି ଭାବିଲି ଯେ କିଏ ଅଛି ଯେ ମୋତେ କାଟିପାରିବ, ଯଦି ଦିବ୍ୟଜନୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୋ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ସବୁଥିରେ ସେଇ ପରମଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବ। ସେ ଯଦି କବିତା ଲେଖୁଥିବ ସେ କବିତାରେ କେବଳ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ। ଯଦି ଗୀତ ଗାଉଥିବ ସେ ଗୀତରେ ହିଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବ। ଯଦି ସେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିବ ସେ ପେଣ୍ଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବ। ଜଣେ ଯଦି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଜଣେ ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ଶ୍ରୀଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଆଉ ମନ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ନାହିଁ କି ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ବୋଧି ମନ ବା ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡର ଅଧୀନ ହିଁ ରହିବ। ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଚୈତନ୍ୟତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ରହିଥିବ। ସାଧାରଣ ମନ ତ ଚୈତନ୍ୟତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମ୍ବୋଧି ମନ ହିଁ ଚୈତନ୍ୟତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ହେବ। ସାଧାରଣ ମନ ସବୁବେଳେ ଅବଭୌତିକ ଓ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବୋଧି ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମଣିଷ ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିଥାଏ ତାହା ଏକ ଅନ୍ତହୀନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭାବେ ରହିଥାଏ। ତାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ବିବିଧତା ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କଲାବେଳେ ସେଥିରେ ଅନେକ ରାଗ, ରସ, ଛନ୍ଦ, ସ୍ୱର, ତାଳ, ଲୟ ସବୁ ରହିଥାଏ। ସେ ଯେ କେହି ଶୁଣିବ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟାଏ ପେଣ୍ଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହିପରି ତାର କଳାର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ ଯେ କେହି ଦେଖି ଚମତ୍କୃତ ହେବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ବୋଲି ଆଦୌ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଚିନ୍ମୟତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ରୀତିରେ ଆଉ କୌଣସି ଗଣନା ବା ଶେଷ ନଥାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଥାଏ ସେଠି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥାଏ। ସେଇଟା ଯେ ଶେଷ କଥା ସେ କଥା ବି କହିହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଗଲା ବା ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଗଲା ଏପରି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ଏତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭରି ରହିଥାଏ ଯେ ସାଧାରଣ ମନ ପକ୍ଷେ ତାକୁ ବିଚାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ। ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବା ସମ୍ବୋଧି ମନ ଯେ ସେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଯିବ, ସେ ଅନନ୍ତକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରିପାରିବ, ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିହେବ ଯେ ତାର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ ତା ମନ ଯେପରି ଜୀବନ ସହିତ କାରବାର କରୁଛି, ଆତ୍ମା ସହିତ ଯଦି ସେଭଳି କାରବାର କରେ ତେବେ ସେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ମନ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଏହି ଜୀବନଟିକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ଆତ୍ମାକୁ ପରିଚାଳିତ କରେ ହେଲେ ତାକୁ ଅତିବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ସେଇ ଇଣ୍ଟୁଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦ ଧର୍ମ ସହିତ ଆତ୍ମାର କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର କରିବା କଥାକୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ଉପାସନା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧଗତ କୌଣସି ମାନ, କୌଣସି ନୈତିକ ନିୟମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାରିକ କୌଣସି କ୍ରିୟା ଅଥବା କୌଣସି ପ୍ରାଣଗତ ତଥା ଭୌତିକ ଜୀବନ ମାର୍ଗ ସହିତ ଏକାଠି ଆଣି ବାନ୍ଧି ଦେଉ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଓ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଯୋଜନ ସହିତ ଆଣି ଯୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଏଥିରୁ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଣେ ତେଣେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଏ ତାହା ଏକ ସର୍ବନାଶ, ବିଘ୍ନ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରୁ ଏକ ବିଚ୍ୟୁତି ବୋଲି କହି ପାଟି କରୁ, ତାହେଲେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣଟି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ କଠୋରତା ରହିଛି, ଏତେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି, ସେ ଏଇ କଥାଟିକୁ କହିବା ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଲେ ଯଦି ଏତିକି ରହିଛି ତାହେଲେ ତାହା କେବେ ହେଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମଣିଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି। ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାଟିକୁ ଯଦି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ତାହା କେବେ ହେଲେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଭୁଲଟି ଏସିଆ କରିଛି। ଏସିଆ ମାନେ ସେ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ସେ ଏସିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଭୁଲଟି କରିଛନ୍ତି। ଏକ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ତା ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନୀତି ନିୟମରେ ଯଦି କେହି ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି, ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଅପମାନ ଲାଞ୍ଛନା ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ କ୍ଷମା ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ। ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଙ୍କ ସମୟରେ ସାଧକମାନେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯେ ଏ ପିଲାଟିର ଏତେ ଏତେ ଖରାପ ଗୁଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭଲ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଚୋରି କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି,
କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି। ତା ଚୋରି ଗୁଣଟିକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ମା ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ସେ ମିଛ କହୁଛି, କହୁ ମିଛ, କେତେ ମିଛ କହୁଛି କହୁ। ଦିନେ ସେ ଠକିବ, ଆଉ ସେ ଠକି ସେ ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଜଣେ ଲୋକ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ବିଲ୍ ନେଇକରି, ସେ ବିଲ୍ ମା ସାଇନ୍ କଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଏକା ବିଲ୍କୁ ପୁଣି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବିଲ୍ ପୁଣି ମାଆଙ୍କୁ ସାଇନ୍ କଲେ। ମା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣଦା ଇଏ କ'ଣ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ସେ ଦୁଇଥର ଆଣିକି କଲାଣି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କରିବାକୁ ଦିଅ। ସେ ଅନୁତାପ କରୁ, ତା ସମୟ ଆସିବ, ସେ ଅନୁତାପ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ବୁଝିବ ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି ବା ତ୍ରୁଟି କରିଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେପରି କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ନିମ୍ନ ମନ ଓ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ମେସେଜଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନ୍ସ ଟ୍ରୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ପରଫେକ୍ସନ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ when the spirit within bursts through the forms of mind and life and winging above to its own gnostic fairy height of ether turns upon them from that light and flame to seize them and transform into its own image। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣର ବାହ୍ୟ ରୂପାୟନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତାଟି ଆପେ ଫୁଟି ବାହାରି ଆସିବ ଓ ମହାକାଶସ୍ଥ ନିଜର ସେହି ବିଜ୍ଞାନମୟ ଅଗ୍ନି ସନ୍ଦୀପ୍ତ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହା ସେହି ଆଲୋକ ଓ ସନ୍ଦୀପ୍ତତାର ଭୂମିରୁ ପୁଣି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର କରିବ ଏବଂ ନିଜର ରୂପଟି ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିଦେବ, ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେ ଏଠି ତାଙ୍କ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଦେଲେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚେତନା ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାନ କରିକି ପୁଣି ସେଇ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଜ୍ୟୋତି, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ସବୁକୁ ବହନ କରି ପୁଣି ନିଜକୁ ଫେରି ଆସିବ ଏବଂ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ। ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ତଙ୍କର ଯୋଗ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଯେ ମନ କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧି ଆମ ସତ୍ତାର ସର୍ବମୂଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ପ୍ରେରକ ଶକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆବିଷ୍କାର ବା ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରିବେ, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟର ସେହି ବୃତ୍ତିଟି ଭିତରେ ହିଁ କେବଳ ଘୁରି ବୁଲି ଯାହା କରିପାରିବେ। ସେହି ବୃତ୍ତଟିର ବାହାରକୁ ଯାଇ କିଛି କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ପ୍ରେରଣା ଓ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି ଯେତେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେ ଆବିଷ୍କାର ହେଲାଣି, ଯେତେ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲାଣି, ସବୁ ସେ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରେରଣା, ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ, ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହେଉ ବା ଔଷଧ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ କଥା ସବୁ ହେଉ, ଯାହାକି ଏ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସବୁକିଛି ସେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ପ୍ରେରଣା ଓ ଆଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରୁଛି। ଯେତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ଶକ୍ତିର ଆଭାସ ଯାବତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କେହି ଜଣେ କିଛି ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାର କଲା, ଆମେ କହୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କଲା, ଏଥିରେ କାହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସେଇଠି କିଛି ଗ୍ରେସ୍ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏହି ଶକ୍ତିମତାଟି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି କେବଳ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିପାରିବନି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି ଅବତରଣ କରିଥିଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ନିଜ ଭିତରେ, ସେ ଯଦି ଖାଲି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ରହିଥିଲା ସେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଏଯାବତ୍ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ମଣିଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିପାରୁନାହିଁ। ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସତେ ଯେମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଆଉ କିଛି ରହିଛି। ଏହି କଥାଟି ଏବେ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କଲାଣି। ଯାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର, ଅନାବୃତ ତଥା ବିମୋଚନ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଏହି କଥାଟି ସାହସର ସହିତ କହିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିବ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କହିବ ଯେ ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇବି, ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥାଟି ସାହସର ସହିତ ମଣିଷ କହିପାରିବ, ମଣିଷ କହିବ ବାସ୍
ବହୁତ ହେଇଗଲା ଏଇ ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ବୃତ୍ତିଟି ଭିତରେ ଘୁରାଫେରା କରିବା, ଏଣିକି ସେ ତା ନିଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବେ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହି ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଅତିମାନବତ୍ୱ ଲାଭ ଲାଗି ତାର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ, କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ତଥା ପ୍ରାଣଗତ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାଣ ଓ ମନର ପୂର୍ତ୍ତି ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି କେବଳ ଜୀବନ ବୃତ୍ତରେ ଘୁରାଫେରା ନ କରି ମନ ପ୍ରାଣ ପଶ୍ଚାତରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେହି ସତ୍ୟର ଶକ୍ତିମତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେଉଁ ତା ମନ ପ୍ରାଣ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖାଲି ନ ଲାଗିକି ସେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିମତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ଆମକୁ ସବୁ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶନ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ସବୁକିଛି ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବ। ଇତିହାସ ତା ଧାରାରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବ। ସାହିତ୍ୟ ତା ଧାରାରେ, ଶିକ୍ଷା ତା ଧାରାରେ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ତା ଧାରାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଏସବୁ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ ଏକ ଏକ ସାଧନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସେହି ସତ୍ୟର ଶକ୍ତିମତାକୁ ଆମର ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଭୂମିକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଆଣିବାର ସାଧନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ କିଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତକୁ, ଆମ ଜଳ ଜଗତକୁ, ଆମ ଜଳ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଉତାରି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗଟିରେ ଯାତ୍ରୀ ହୋଇ ବାହାରି ପାରିବା। ଆମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଯଥାର୍ଥ ବିଧାନଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଭୂମିରେ ନିଜର ଯଥାର୍ଥ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତୃପ୍ତ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା। ଶେଷ ବାକ୍ୟଟି ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, we shall be on the right road to become ourselves, to find our true law of perfection, to live our true satisfied existence in our real being and the divine nature। ଆମେ ଏଇଠି କଥାଟିକୁ ଶେଷ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଏବଂ ଶୁଭ। ସବୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଭାଇଙ୍କର ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବେଶ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଏହିଭଳି ଏକ ଉପଯୋଗୀମୂଳକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ କରାଇଦେବା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆପଭାଇମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିରତି ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଭର।